قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم المقام مفتی اسحاق صاحب، جہانگیر صاحب، دیگر معززین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر صاحب کی دعوت پر میں اپنے دو ایس ایچ او صاحبان کی ہمراہی میں اس پرنور مجلس میں شریک ہونے کے لیے آیا۔ یہاں پر اتنے بڑے عالم بیٹھے ہیں کہ مجھے شاید بولنا نہیں چاہیے، لیکن اب دعوت دی گئی ہے تو اس لیے آپ سے مخاطب ہوا ہوں۔ ویسے تو یہ گستاخی ہے کہ ان کے سامنے میں ان کا وقت ضائع کروں، لیکن اب دعوت دی گئی ہے تو اس کو ٹھکرانا بھی جائز نہیں۔ آپ کے سامنے میں نے ایک دو آیات کریمہ قرآن شریف سے تلاوت کی ہے، مختصر سا ترجمہ ان کا بتاؤں گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یوں ہی تمہیں جنت کا داخلہ ملے گا؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء والزلزلوا، جبکہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر کیا کیا مصیبتیں آئی، کیا کیا پریشانیاں آئی، تلا مارے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اس وقت ان کو تسلی دی گئی کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد قریب ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایک فرم فیتھ ہے، مکمل یقین ہے کہ ہماری اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہو جائے گی، اور موت کے بعد شروع ہونے والی زندگی میں جہنم اور جنت ہے، اور اسی کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور ہم میں سے جو جنت کے قابل ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس دنیا میں اگر کسی قسم کی چھوٹی موٹی سختی آ بھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرنے والا ہے، آگے اس کے بدلے میں ہمیں آسائشیں، آرام ملے گا، اور جو ہماری ابدی زندگی ہے، قائم رہنے والی زندگی ہے، وہ جنت ہے۔ اگر اس میں داخلہ مل جاتا ہے تو وہی بڑی کامیابی ہے۔ ابھی ہمارے بزرگ یہاں بتا رہے تھے کہ اس کا مفہوم میں بتاؤں گا، وہ سٹریس کر رہے تھے کہ اگر کوئی انسان آپ کے سامنے بڑا بن کے کوئی بات کرتا ہے، اس کو کنسنٹریشن سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا وہ کہہ رہے تھے کہ وانجی ہندو کنو، ہی یوز دیز ورڈز، وانجی ہندو کنو چھو بوزو، دیٹ مینز ود فل کنسنٹریشن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک سکول میں، ایک کلاس میں 30 بچے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرسٹ آتا ہے، ایک فیل بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم فیسلٹیز دیکھیں گے، باقی ریسورسز دیکھیں گے،
30 के 30 बच्चों को एक ही किस्म का स्कूल है, एक ही क्लास रूम है, एक ही टीचर है, एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, एक ही चीज़ सिखाई जाती है, एक ही किताब है, लेकिन एक क्यों फर्स्ट आता है, एक क्यों लास्ट होता है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी का दिमाग अल्लाह ने उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ ज़्यादा बनाया होता है, किसी का थोड़ा कम। लेकिन अगर हम ऐसे नॉर्मल बात करेंगे तो सबका दिमाग ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। तो फिर इतना फ़र्क क्यों? ये फ़र्क इसी बात से है कि वंजी हिंदे कन्नौ किसने सुना है, विद कंसंट्रेशन किसने क्लास अटेंड की है, और कौन लटर मस्ती कर रहा था क्लास में, दैट एक्चुअली मेक्स द डिफरेंस। फर्क सिर्फ एक जगह आ जाता है कि किसने कितनी कंसंट्रेशन के साथ सुना है। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि आपको किस चीज में अच्छा लगता है, मजा किस चीज में आता है तो गुस्ताखी, लेकिन मैं बताऊंगा। इस उम्र के बच्चे ये खिलखिलाते गुलाब हैं हमारे सामने, इनको जब ऐसे किसी प्रोग्राम में लाना है, इनके लिए किसी एम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट का भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ खुदा नखास्ता कि आप फहाशी दिखाएं इनको, लेकिन जिससे खुश हो जाए। जैसे आपने रिफ्रेशमेंट दिया है, रिफ्रेशमेंट के साथ कुछ और भी, ताकि इनको यहाँ आना अच्छा लगे, ये विलिंगली आए, और जहाँ ये विलिंगली आएंगे वहाँ इनको समझ में भी आ जाएगा, आपकी बात इनके दिल में उतरेगी। लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट है, प्री रिक्वेस्ट है कि ये दिल से यहाँ आए। दूसरा हो गया, हम जबरदस्ती कान को खींच के लाएंगे, इनको इधर बिठा के रखेंगे, तो वो जायज नहीं है। दूसरी बात, हमारे जो मुकर्रिरीन ने आपके सामने, मुझे लगता है मैं भी ज्यादा ही बोल गया, इन बच्चों का ख्याल रखना है कि इनका स्टेमिना कितना है सुनने का। क्या ये हमारी तरह 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठ सकते हैं? ऐसा ना हो कि ये एक बार आके पछताए कि यार मैं उधर फंस गया था पूरा दिन, तो अगली बार नहीं जाऊंगा, कोई बहाना बनेगा, मुझे पेट में दर्द है, वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए उस हिसाब का ठीक है, अगर कोई प्रोग्राम करना है, विलिंगनेस के बाद अगर इनमें विलिंगली कोई बैठेगा, वो पहुंचाना भी ज़बरदस्ती भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा नहीं मैं आधा घंटा भी नहीं बैठूंगा, उसको बिठाना है, उसके लिए कोशिश करनी है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि ये तंग आ जाए। तो बाकी मुझे लगता है मुझे इन बच्चों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। मेरी इन बच्चों से गुजारिश रहेगी कि जिस दौर से ये इस वक्त गुजर रहे हैं, ये सबसे नाजुक दौर है। नाजुक इसलिए है क्योंकि इनको अभी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, इनको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारी आखिरत कैसे बनेगी, और हमारे लिए बुरा क्या है जिससे हमारी आखिरत बिगड़ेगी। तो उसके लिए इन्हीं मकातिब, मदारिस, उसातिज़ा साहिबान और घर के बुजुर्गों का रोल बनता है। इस एज में इन पर ज़्यादा नज़र गुजर रखने की ज़रूरत है, और इनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो लेकिन काउंसलिंग करते करते इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे तंग तो नहीं हो गए, इनको हम कैसे काउंसलिंग करें, पहले खुद सीखना है। इनको हम कैसे काउंसलिंग करें कि इनको हमारी बात समझ में भी आएगी और उस पर अमल भी करें। इनको ये प्रेशर या फोर्स ना लगे हमारी तरफ से। तो बाकी मैं सिर्फ एक गुजारिश बच्चों से करूंगा, पढ़ाई हमेशा फ़ायदेमंद होती है। जैसा कि इन बुजुर्गों ने कहा कि ये नौकरी के लिए ही नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई एक अच्छा इंसान बनने के लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा, आज के दौर में ये ड्रग्स वगैरह की वबा फैली हुई है, अल्लाह बचाए, ये हमारे घरों तक ये वबा कब पहुंचेगी हमें पता नहीं है। तो उससे बचने की ज़रूरत है। शायद अभी आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी वबा है,
لیکن ہمارے جو یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہاں تو ان کو پتہ ہوگا. تو میں دعا کروں گا کہ ہمارے سامنے یہ کھلکھلاتے پھول جو ہے یہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے، ان کی آخرت سنور جائے، یہ ہمارے لیے مغفرت کا راستہ بنے، اور ہم سب کے لیے اللہ مغفرت کے دروازے کھول دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.